नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. In the series of 8 lectures, we have finished the first chapter, differentiation. Now, from today, we will start our second lecture, second chapter. The second chapter in this book is applications of derivatives. So, in this chapter, we shall learn what are the applications of derivatives, means how derivative can be used in different branches of science. Derivative has different meaning. In the first chapter, we have seen derivative can play the role of slope of a tangent. Now, today we will see how derivative can be used as the rate measure. Rate measure is one meaning of derivative, is one application of derivative. Rate means if there are two quantities, if one quantity depends on another quantity. If one quantity depends on another quantity. For example, price of a commodity depends on supply. If supply increases, then price decreases. If supply increases, too much supply is there, then automatically price will decrease. So if one unit change is there in the supply, one unit change is there in the supply, then how much change will be there in the price? The change in price per unit change in supply is called the rate of change of price with respect to supply. म्हणजे एक एकक जर बदल झाला सप्लाय मध्ये, तर एक एकक बदलामुळे प्राइस मध्ये किती बदल होतो हे काढणं म्हणजे रेट काढणं. रेट म्हणजे दर, रेट म्हणजे दर, एकक दर. एक एकक मध्ये बदल जर झाला इंडिपेंडंट क्वांटिटी मध्ये, तर त्या एक एकक बदलामुळे डिपेंडंट क्वांटिटी मध्ये किती बदल होतो ते शोधणं म्हणजे रेट मेजर. I will give you one more example. The displacement of a particle is a function of time. Particle displace with respect to time. If we find through how much distance particle moves in 1 unit time, एक एकक वेळेमध्ये पार्टिकल किती विस्थापित होतो, किती डिस्प्लेसमेंट होते, this displacement is called the rate of change of displacement with respect to time. The rate of change of displacement with respect to time means how much displacement will be there in 1 unit time. In 1 unit time, unit may be second, so in 1 second through how much distance particle moves, that is called the rate of change of displacement with respect to time. We have one good name for this physical quantity, the rate of change of displacement. Do you remember what is that? Yes, velocity. So velocity is the rate measure. Velocity is the rate measure. So we will study these things with the help of derivative. So let me start my presentation. Wait for 1 minute. Applications of derivative. One of the application of derivative is rate measure. Derivative can be used to measure the rate. If y is equal to f of x is the given function, then a change in x from x1 to x2 is generally denoted by delta x. Delta x is equal to x2 minus x1. हा डेल्टा एक्स हा x मधला चेंज म्हणजे x या व्हेरिएबल मध्ये होणारा बदल दाखवतोय. अँड द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y इज डिनोटेड बाय डेल्टा y. डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x2 मायनस f ऑफ x1. x1 ही x या व्हेरिएबलची ओरिजिनल मूळ किंमत आहे, x2 ही फायनल किंमत आहे. म्हणजे x हा व्हेरिएबल x1 पासून x2 पर्यंत बदललेला आहे. x हा व्हेरिएबल
x1 पासून x2 पर्यंत बदललेला आहे. x ची किंमत x1 असते त्यावेळेला y ची किंमत f ऑफ x1 असते. x ची किंमत जेव्हा x2 होते तेव्हा y ची किंमत f ऑफ x2 होते. म्हणजे y ची नवीन किंमत वजा y ची मूळ किंमत. द न्यू व्हॅल्यू ऑफ y मायनस न्यू व्हॅल्यू ऑफ ओल्ड व्हॅल्यू ऑफ y, that difference is called change in y. So change in y is denoted by delta y. The difference quotient delta y upon delta x. The ratio of increments. This is the ratio of increments or difference or change which is equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 is called the average rate of change with respect to x. So this ratio delta y upon delta x is called average rate of change. This can also be interpreted geometrically as slope of secant. सेकंड लाईन जी काय असते छेदिका, त्या सेकंड लाईनचा हा स्लोप आहे एफ ऑफ x2 मायनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 मायनस x1, विच वी कॅन रीड ॲज y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1, and this is nothing but slope of line. Which line? Second line joining points P and Q. P with coordinates x1 f of x1, Q with coordinates x2 f of x2 on the graph of function y is equal to f of x. Let us see the graph of this function. So this is graph of function y is equal to f of x. Take points P and Q and draw secant, the line which intersects curve in 2 points P and Q. So this line is secant and slope of this secant is f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. Nothing is new in this concept. We all are familiar with this thing. हा स्लोप काढण्याचा जो फॉर्म्युला आहे तोच फॉर्म्युला थोडासा वेगळ्या भाषेमध्ये लिहिलेला आहे. यू आर फॅमिलियर विथ दिस. आपल्याला हे सर्व माहिती आहे. So here in this graph, this blue color line, this much is increment in y, change in y, and this red color dotted line, this shows change in x. So observe this picture and tell me how much change is there in x. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 unit change in x, and corresponding change in y is 1, 2, 3. So when x changes through 5 units, y changes through 3 units. When x will change through 10 units, y will change through 6 units. So this ratio 3 upon 5, which can be 6 upon 10, this is called the rate. So 3 upon 5 म्हणजे प्रत्येक 5 एकक बदला करता x मधल्या 5 एकक बदला करता y मध्ये 3 एकक बदल होईल. पर 5 युनिट चेंज इन x there will be a 3 unit change in y. So 3 per 5, प्रत्येक 5 करता 3, प्रत्येक 5 बदलांकरता x मध्ये 3 एकक बदल होईल. So this 3 upon 5, 3 upon 5. So this is delta x and this is delta y. This is delta x, this is delta y. Delta y is 3, delta x is 5. So 3 upon 5 is value of dy, delta y upon delta x. 3 upon 5 is value of delta y upon delta x. हा जो delta y upon delta x दिसतो तो delta y upon delta x ची किंमत ह्या डायग्राम मध्ये आहे 3 upon 5. ह्या स्लाइड वरती आपण वाचूया थोडं माहिती. Consider the average rate of change over smaller and smaller intervals by letting x2 to approach x2 to approach x1 and therefore letting delta x to approach 0. Means what? Means this x2 and x1, we take values of x1 and x2 very close to each other. Difference x2 minus x1 is denoted by delta x.
So we let this delta x to be very small. म्हणजे x मध्ये खूप थोडासा बदल करायचा. एक्सच्या क्वांटिटीमध्ये एक्स ह्या क्वांटिटीमध्ये खूप थोडा बदल करायचा. द लिमिट ऑफ दिस ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड द इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज. Instantaneous rate of change of y with respect to x at x is equal to x1, which is interpreted as slope of the tangent. Which is interpreted as slope of the tangent to the curve y is equal to f of x at px1 f of x. Therefore, instantaneous rate of change is given by limit delta x tends to 0 of delta y upon delta x. म्हणजे ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंजमध्ये आणि इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंजमध्ये फरक काय आहे, तर हा फक्त डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स जो असतो त्याला आपण ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज म्हणतो. आणि त्याच ॲव्हरेज रेटचा जर आपण लिमिट घेतलं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, म्हणजेच फॉर इफ वी कॅल्क्युलेट दिस डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स फॉर स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स, फॉर व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स, देन दॅट इज कॉल्ड instantaneous. And you can see this formula f of x2 minus x1 upon x2 minus x1, and x2 tends to x1, its limit. We recognize this limit as being the derivative of f of x at x is equal to x1, and we denote it by f dash x1. We know that one interpretation of derivative f dash a is instantaneous rate of change of y with respect to x when x is equal to a. The other interpretation of f of x at f dash a is slope of the tangent to y is equal to f of x at a at point P. Now I have already explained this velocity is rate of change of displacement. Once again we read this thing, a concept of velocity and acceleration. If s is equal to f of t is the displacement function of a particle that moves along a straight line, then f dash t is the rate of change of the displacement s with respect to time t. In other words, f dash t is velocity. I already told you that velocity is the rate of change of displacement with respect to time. It is symbolically written as f dash t or dx by dt, ds by dt. Different notation are used for velocity. The speed of the particle is absolute value of the velocity. There is difference between velocity and speed. म्हणजे आपल्या गाडीचा स्पीड असतो, व्हेलोसिटी नाही सांगत, कारण कोणत्या डायरेक्शनने जाते त्या डायरेक्शनला महत्त्व नाही आहे, फक्त डिस्प्लेसमेंट मोजतो आपण तिथं. स्पीड इज द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलोसिटी. Velocity is a vector quantity and magnitude of that vector quantity is speed. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. Acceleration means what? Velocity may change. Velocity may change. If it doesn't change, then it is called uniform velocity. But if it changes, then we can ask question at what rate the velocity is changing. At what rate velocity is changing. So the rate at which velocity changes is called acceleration and is denoted by a. Acceleration is a function. Acceleration function is the derivative of the velocity function. Acceleration म्हणजे velocity चा derivative. Velocity म्हणजे displacement चा derivative. And therefore the second derivative of position displacement function s is equal to f of t. s चा पहिला डेरिव्हेटिव्ह घेतला व्हेलॉसिटी मिळते, त्या व्हेलॉसिटीचा परत एक डेरिव्हेटिव्ह घेतला ॲक्सलरेशन मिळतं. मग आता पुढचा प्रश्न आहे की ॲक्सलरेशनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर काय मिळेल. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इफ वी डिफरन्शिएट ॲक्सलरेशन. इफ ॲक्सलरेशन ऑल्सो चेंजेस, acceleration also changes, then that is called jerk. That is called jerk. Let us consider the third derivative of position function s is equal to f of t of an object that moves along a straight line, which is denoted by s triple dash t, which is derivative of v, which is double derivative of v, which is derivative of acceleration.
is the derivative of the acceleration function and is called jerk. So this concept is new for us. आपल्याकरता जर्क ही टर्म नवीन आहे. तर जर्क म्हणजे ॲक्सलरेशन किती फास्ट बदलते, ॲक्सलरेशन किती वेगाने किती फास्ट बदलते त्या बदलाला त्या वेगाला जर्क असं म्हणायचं. सो जे इज इक्वल टू dA/dt which is equal to dq base by dt cube. Hence the jerk is the rate of change of acceleration. It is aptly named because a jerk means a sudden change in acceleration which causes an abrupt movement in a vehicle. म्हणजे आपण गाडीला जर्क बसला म्हणतो, झटका बसला म्हणतो. तो झटका म्हणजे अचानकपणे गाडीचा वेग बदलतो. नुसता वेगच नाही बदलत, तर वेग बदलण्याचा जो दर असतो तो दर सुद्धा बदलतो. त्याला गाडीला झटका बसणं तसं चांगलं नसतं. जर्क इज नॉट गुड. जर्क इज नॉट गुड. लेट अस हॅव एक्झाम्पल. अ कार इज मूव्हिंग in such a way that the distance it covers is given by the equation. A car is moving in such a way that the distance it covers is given by the equation s is equal to 4 into t square plus 3t, where s is in meter and t is in second. What would be the velocity and the acceleration of the car at time t is equal to 20 सेकंद. t ची किंमत 20 असताना म्हणजे त्याचा प्रवास कारचा सुरू झाल्यानंतर 20व्या सेकंदाला कारची व्हेलॉसिटी किती असेल, ॲक्सेलरेशन किती असेल हे आपल्याला काढायचे. आफ्टर 20 सेकंड्स व्हॉट विल बी द व्हेलॉसिटी, व्हॉट विल बी द ॲक्सेलरेशन ऑफ द कार, दॅट वी हॅव टू फाइंड. अँड व्हॉट इज गिवन? इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन. व्हॉट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? s is equal to 4t square plus 3t. Very simple. Just we have to differentiate this displacement. Let v be the velocity and a be the acceleration of the car. इथं आपण नामकरण केलेलं आहे. v ही velocity आहे, a हे acceleration आहे. Distance traveled by car is given by the formula. हा फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे, हे इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे. Differentiate this equation with respect to x. So we get velocity of car v is equal to ds by dt, means derivative of this expression, derivative of t square is 2t, 4 to the 8t plus 3. 8t plus 3 is the velocity of the particle at time t. म्हणजे t या वेळेला पार्टिकलची व्हेलॉसिटी, कारची व्हेलॉसिटी 8t plus 3 असेल. तुम्ही t ची किंमत सांगा, आम्ही त्या वेळची व्हेलॉसिटी सांगतो. 1 सेकंदानंतर पाहिजे, 1 सेकंदानंतर पाहिजे असेल तर t इज इक्वल टू 1 घ्या. आफ्टर 10 सेकंद व्हेलॉसिटी किती असेल असं पाहिजे, घ्या ना, t इज इक्वल टू 10 घ्या. आपल्या प्रॉब्लेममध्ये काय विचारलंय? व्हॉट विल बी द व्हेलॉसिटी ऑफ कार आफ्टर 20 सेकंद. म्हणजे इथं फक्त t च्या जागी 20 घ्यायचं, 8 गुणिले 20 करायचं, 8 गुणिले 20 आणि त्याच्यामध्ये 3 मिळवायचा. आता मी ॲक्सेलरेशन करता फॉर्म्युला तयार करतो. ॲक्सेलरेशन ऑफ कार इज गिवन बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ds बाय dt. हे इथं s लिहायचं राहिलेलं आहे d नंतरचा. ॲक्सेलरेशन इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ds बाय dt. s इज dv बाय dt अँड फी आहे इथं फी पाहिजे. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी इज 8t plus 3. मग 8t plus 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 8. म्हणजे ॲक्सेलरेशन ॲट एनी टाईम इज 8. कोणत्याही वेळेला तुम्ही ॲक्सेलरेशन विचारलं तरी ते 8 आहे. ॲक्सेलरेशन इज युनिफॉर्म. यालाच म्हणायचं ॲक्सेलरेशन इज युनिफॉर्म. पुट t इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1. हे आपलं जे इक्वेशन आहे ना, v इज इक्वल टू 8t plus 3. ह्या इक्वेशनमध्ये आपण ह्या इक्वेशनमध्ये 8 इंटू 20 प्लस 3 हे 160 आणि 3 163. 163 मीटर पर सेकंड विल बी द व्हेलॉसिटी ऑफ द कार when t is equal to 20. And in equation 2 we do not have scope for substituting value of t. So acceleration is uniform and that uniform acceleration is 8 meter per second square. आता मी तुम्हाला याचा अर्थ समजावून सांगतो की व्हॉट इज मिनिंग ऑफ
व्हेलॉसिटी ऑफ कार इज 163 मीटर पर सेकंद. याचा अर्थ होतो की एका सेकंदामध्ये कार 163 मीटर पुढे जाते. आणि त्याचं ॲक्सलरेशन 8 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर आहे. म्हणजे काय? म्हणजे एका सेकंदामध्ये कारची व्हेलॉसिटी 8ने वाढते. 20व्या सेकंदाला कारची व्हेलॉसिटी 163 आहे. 20व्या सेकंदाला कारची व्हेलॉसिटी 163 आहे आणि ती 163च राहील असं नाही. 21व्या सेकंदाला ती 8ने वाढलेली असेल, 171 असेल 21व्या सेकंदाला. 22व्या सेकंदाला त्याच्यामध्ये आणखी वाढ झालेली आहे. म्हणजे प्रत्येक एका सेकंदाला व्हेलॉसिटी वाढते. कितीने वाढते? त्याला म्हणतात ॲक्सलरेशन. समजलं हे? पुढच्या उदाहरणाकडे जाऊया आपण. अ स्फेरिकल सोप बबल. आपण साबणाचे फुगे करतो ना, साबणाच्या पाण्याचे फुगे करतो, असे फू करून हवेमध्ये उडवत असतो. तर तो जो सोप बबल आहे, साबणाच्या पाण्याचा फुगा आहे, त्याचा आकार स्फेरिकल असतो. आणि तो फुगा जो आहे, सोप बबल जो आहे, तो सोप बबल असा हळूहळू हळूहळू वाढत जातो. सोप बबल जो आहे तो हळूहळू वाढत जातो. त्याचा जो रेडियस असतं ते रेडियस वाढतं. रेडियस वाढल्यामुळं सरफेस एरिया वाढतो. सरफेस एरिया वाढल्यामुळं त्याचा व्हॉल्यूम पण वाढतो. तर हे प्रॉब्लेम आहे. ह्या प्रॉब्लेममध्ये काय दिलं एकदा वाचू आपण. अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दॅट इट्स रेडियस इज इन्क्रीजिंग ॲट द रेट 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंद. At what rate is the surface area increasing when its radius is 5 centimeter? सोप बबलचं रेडियस वाढतंय. कसं वाढतंय? किती वेगाने वाढतंय? प्रत्येक सेकंदाला 0.02 सेंटीमीटर. म्हणजे आत्ता जर तुम्ही रेडियस किती आहे ते मोजलं, काहीतरी भरेल. अजून 1 सेकंद तुम्ही वाट पाहिलं, 1 सेकंदाने परत एकदा मोजलं तर त्याच्यामध्ये वाढ झालेली असेल. It will increase by 0.02 centimeter. Now, surface area will also change. Surface area will change. So, how much change will be there in surface area? That we have to find. त्या surface area मध्ये किती बदल होतोय 1 सेकंदामध्ये तो आपल्याला काढायचा आहे. आणि हा जो बदल आहे हा युनिफॉर्म नाही आहे. म्हणजे पहिल्या सेकंदामध्ये किती सरफेस एरिया वाढला, दुसऱ्या सेकंदामध्ये किती वाढला, तिसऱ्या सेकंदामध्ये सरफेस एरिया किती वाढला, ही वाढ युनिफॉर्म नाही. जसं जसं वेळ वाढत जाईल, जसं जसं स्फेरिकल बलून मोठा होईल, तसं त्याचा सरफेस एरिया वाढण्याचा वेग सुद्धा बदलतो. रेडियस युनिफॉर्मली वाढते. म्हणजे प्रत्येक सेकंदामध्ये रेडियसमध्ये तेवढाच बदल होतोय, पण सरफेस एरियामध्ये तेवढाच बदल नाही होत. सरफेस एरियामध्ये जास्त 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 बदल होत जातोय. मग आपण कोणत्या वेळेला काढायचा आहे सरफेस एरियामधला चेंज? ॲट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. म्हणजे त्याचं रेडियस 5 सेंटीमीटर झालेलं असेल त्यावेळेला सरफेस एरियामध्ये किती बदल होईल ते शोधायचं आहे मला. चला करूया आपण सोल्युशनला सुरुवात आता. तर हा स्फेरिकल बलून इथं दाखवलेला आहे चित्रामध्ये. त्याचं रेडियस आर आहे. लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून ॲट टाइम टी. एस बी द सरफेस एरिया, फी बी द व्हॉल्यूम. हे त्याचे स्टँडर्ड नोटेशन आहे, ते इथं लिहिलेलं आहे. लेट आर बी द रेडियस अँड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द सोप बबल ॲट एनी टाइम टी. देन एस इज इक्वल टू 4 पाय आर स्क्वेअर. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. आपण हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन डिफरन्शिएट करू विथ रिस्पेक्ट टू टी. मग एसचा डेरिव्हेटिव्ह डी एस बाय डी टी. इथे 4 पाय कॉन्स्टंट आहे. आर स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी घ्यायचा आहे म्हणून चेन रूल वापरला. आर स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2r इंटू डी आर बाय डी टी. ह्या दोघांचा गुणाकार करू. 4 इंटू 2 8. 8 पाय आर इंटू डी आर बाय डी टी. दिस इज डी एस बाय डी टी. डी एस बाय डी टी इज द रेट ॲट विच सरफेस एरिया इज चेंजिंग. डी एस बाय डी टी म्हणजे सरफेस एरिया चेंज होण्याचा हा रेट आहे. तो कशावर अवलंबून आहे? तो आर वरती पण अवलंबून आहे आणि डी आर बाय डी टी वरती पण अवलंबून आहे. डी आर बाय डी टी म्हणजे काय? डी आर बाय डी टी म्हणजे रेट ॲट विच रेडियस इज चेंजिंग. हे इथं दिलेलं आहे पहा. डी आर बाय डी टी 0.02. आणि आर म्हणजे कोणत्या क्षणाला तुम्हाला पाहिजे? तर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर असताना आपल्याला ह्या किमती काढायच्यात. झालं, जवळजवळ प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून झालेला आहे आपला.
फक्त दोन गोष्टी करायच्यात, त्या म्हणजे ही dr/dt ची किंमत आणि ही r ची किंमत ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये इथं मांडायची. मग ह्या r च्या जागी आपण 5 वाचणार आणि dr/dt च्या जागी 0.02 वाचणार, याला सिम्प्लिफाय करणार आणि जे उत्तर येईल ते ds/dt म्हणजे दॅट विल बी द रेट ॲट विच सरफेस एरिया इज चेंजिंग. मग मांडा ना, किमती मांडू आपण आणि कॅल्क्युलेशन करू. ती मांडल्या. dr/dt इथं लिहिलेलं आहे, फक्त अजून किंमत मांडलेली नाही, अजून मांडलेली नाही, आत्ता मांडतो मी. हे मांडली. आरच्या जागी 5 दिसायला लागला, ह्या इथे हा आर जो आहे ह्याच्या जागी 5 आणि dr/dt च्या जागी 0.02. सिम्प्लिफाय करा. हे सिम्प्लिफाय काय केलेलं आन्सर आहे 0.8 पाय स्क्वेअर सेंटीमीटर पर सेकंद इज द रेट ॲट विच, हे इथं लिहिलेलं आहे मी, स्क्वेअर सेंटीमीटर पर सेकंद इज द रेट 0.8 पाय सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंद किंवा स्क्वेअर सेंटीमीटर पर सेकंद, कसंही वाचा, जसं तुम्हाला आवडेल तसं, इज the rate at which surface area is changing. So this was second example. Now we will move to third example. This is of the same type. The surface area of the spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate is the volume of the balloon is increasing? Volume कोणत्या रेटने बदलतंय, चेंज होतंय ते काढायचंय. व्हेन रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर. अगदी मागच्यासारखाच प्रॉब्लेम आहे. मागच्या प्रॉब्लेममध्ये इथं 0.02 होता आणि रेडियस बदलत होतं. आता सरफेस एरिया कोणत्या रेटने बदलतोय तोच दिलेला आहे, सरफेस एरियाचा रेट दिलेला आहे आणि व्हॉल्यूमचा रेट आपल्याला काढायचा आहे. ds/dt दिलाय, dv/dt आपल्याला काढायला सांगितलेलं आहे. तर आपण एकदा नामकरण करून घेऊया. लेट r बी द रेडियस, s be the surface area and v be the volume of the spherical balloon at any time t. So s is equal to 4 pi r square, v is equal to 4 by 3 pi r cube. हे फॉर्म्युले आपल्याला पाठ करावे लागतील, लक्षात ठेवावे लागतील, माहिती असली पाहिजेत की स्पियरचा सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे, स्पियरच्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय आहे. ह्यांना डिफरन्शिएट करू. डिफरन्शिएटिंग वी गेट, ह्या एसचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, ds/dt इज, ह्या आर स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2r येतो, 2r dr/dt. सो इट गिव्स 8 pi r dr/dt. आता फीला डिफरन्शिएट करतो मी, फी हा लिहिला, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आला 4/3 पाय इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर क्यूब इज 3r स्क्वेअर dr/dt. सिम्प्लिफाय केला तो आला 4r स्क्वेअर dr/dt. dv/dt काढून घेतला. आता इक्वेशन 1 मधून मला dr/dt ची किंमत मिळते. ही dr/dt ची किंमत इथं मांडायची. ही जी dr/dt करता जे एक्सप्रेशन तयार झालेले आहे हे एक्सप्रेशन इथं मांडायचं, ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये मांडलं मी. हे dv/dt इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वेअर, हा 4 pi r स्क्वेअर इथं लिहिला आणि त्याच्या शेजारी dr/dt ची ही किंमत इथं मांडली. सिम्प्लिफाय केलं, हे रिलेशन मिळालं. सो dv/dt इज इक्वल टू r/2 इंटू ds/dt. मी इथं थोडा पात्र परिचय करून देतो. r radius of the spherical balloon, ds/dt the rate at which surface area is changing, dv/dt rate at which volume is changing. आपल्याला काय काय दिलेलं आहे, आपल्याला r ची किंमत दिलेली आहे 6, आपल्याला ds/dt दिलेलं आहे 2 स्क्वेअर सेंटीमीटर पर सेकंद. मग आपल्याला r ची किंमत दिली, ds/dt ची किंमत दिली आणि dv/dt काढायला सांगितलं. झालं ना, उत्तराच्या जवळ आहेत आपण आता. वी आर व्हेरी क्लोज टू आवर फायनल आन्सर. सो वी पुट दीज टू व्हॅल्यूज 6 and 2 in this formula, in this expression, and simplify these two to get cancelled and we get 6. So dv/dt is 6 centimeter cube per second. So these are the examples which are based on derivative. These are problems of rate measure. So problems of rate measure can be solved using derivatives. So I stop today's lecture with this example. In the next lecture we'll see some more examples which are based on the same concept, that is a rate measure. तोपर्यंत नमस्कार.